back to JST online classes. In the previous class, we were talking about software engineering concepts, requirement specifications, characteristics of software engineering, software engineering development life cycle such as waterfall model, agile model, software prototyping, and managing information systems. Today, we are going to discuss software testing and releasing, such as concept of software testing, like different types of software testing, concept of software releasing such as beta version, final version, etc. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കസ്റ്റമർ ഇവാലുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അപ്രൂവൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത ശേഷം ഡെവലപ്മെന്റ് ടീംസ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷമാണ് കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് യൂസിന് വേണ്ടി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സപ്പോസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആൻസർ വാട്ട് ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ്, it is not easy to compress into a single statement what is software testing. Before a software is releasing to commercial use, it undergoes rigorous testing. Software is a highly complex thing, depends on what it is written and maintained by many people in different locations like across the globe, cutting across entirely different programming languages, techniques, servers, networks, and many other things. Therefore, bugs are the reality for every software product, and lot of risk are involved in software industry. By risk, I just mean anything that can potentially cause the loss of something, the value. This can include functional issues, or it can be scalability issue, reliability issues, security issues, performance issues, or any other things. Unfortunately, sometimes these issues manifest into software disasters and have cost millions of dollars in waste, and sometimes it leads to casualties. For example, military aircraft was unable to detect the target correctly because of the radar failure. In 2004, I think, in Britain, air traffic control system, the communicator got shut down and it failed to take over the failover system. And after 1 minute, it come up and the 1 minute outage affected 800 aircrafts. Starbucks coffee shop was forced to give away free drinks just because of software malfunction. In Canada, a radiation therapy machine, it malfunctioned due to some software bug and deliver lethal radiation into patients, and it led to casualty of 3 people and many more injured. While keep going, software failure happens every day, and you probably experience it in your smartphones. Software testing is quality analysis of a software code to understand whether the software performs as expected or learn about ways in which it can be improved. ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിലൂടെയാണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രോബ്ലംസും ബഗ്സും മനസ്സിലാക്കുന്നതും അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതും. Suppose you are entering a baking contest and you would like to make cookies. But before going to the final context, you will prepare a small set of cookies and you will evaluate the recipe, the taste, quality and everything, and you will collect the feedback from the audience. Then you will enter to the final context. That's the practice. Similarly, the software also will be tested. Software testing is somewhat similar, that sense well after programmers or a team of programmers write a software program, wherein the information technology professionals
known as testers, who would then test the software to see if there is any area where the software crashes or does not yield the result as expected. We will see the principles of software testing. അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള ഏതാനും പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ. ഡിറ്റക്ടിങ് ദ ബഗ്സ്, എക്സോസ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് impossible. Early testing should be done. Defect clustering, context independent, and finally you can say that bug-free software is a myth. Testing a software application consists of some principles that play a significant role for software testers. അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൃത്യമായി അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. That means a software testing is basically for detecting the bugs. സോഫ്റ്റ്വെയറിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു എക്സോസ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പോസിബിൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, there is 3 screens and each screen have 10 inputs. Then there will be hundreds of combinations of inputs and it is not easy to test one by one and each and everything. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നത് we should conduct the testing or perform the testing as early as possible. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ബഗ്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം ഫർദർ മോഡ്യൂൾസിൽ ആ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദ ഏർലി ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് പ്രിഫേർഡ്. അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കണം. ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ്, യൂസർ അക്സെപ്റ്റൻസ് പോലെയുള്ള ഏരിയയിൽ ആ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്തിന് ബേസ്ഡ് ആണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് പെർഫോം. Along with the principles we discussed, you might have to consider some additional steps we are going to discuss. Basically, it comprises into 6 phases which include requirement analysis, test planning, test case development, environment setup, and life cycle closure. Requirement analysis എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഏരിയകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എന്തെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും റിക്വയർമെന്റ്സിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് പ്ലാനിംഗ് ദ ടെസ്റ്റിംഗ്. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ടെസ്റ്റഡ്, ഹൂ വിൽ ബി ഇൻവോൾവ്ഡ്, ഹൗ വിൽ ബി ടെസ്റ്റഡ്, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടെസ്റ്റഡ് എന്ന് തുടങ്ങി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ വിവിധ മേഖലകളും അതിന്റെ റിതവും കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റ് കേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. എന്താണ് കൃത്യമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് കേസ് and that cases will be tested properly. And the fourth step is to set up the environment, that is environment setup. ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കൃത്യമായ ഒരു എൻവിറോൺമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മേ ബി ദ സെർവേഴ്സ്, മേ ബി ദ നെറ്റ്വർക്ക് or any other configurations, whatever required to test the software, that environment will be tested. And finally, the software closure. Software closure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that may be calling a meeting of the testing members and evaluating and complete the life cycle, critical based on the test coverage, quality assurance, and time taken for the testing. Each and everything will be discussed in the closure meeting, and they will go for the closing the test cycle. And in the software testing, we can say software testing life cycle is a sequence of specific actions performed
using the testing process to ensure that the software quality objectives are met, and software development lifecycle includes both verification and validation. Or the software testing lifecycle or STLC is a high quality strategy directly associated with the part of the software development lifecycle, which in turn is a framework with the core 6 phases that we have already discussed. And this software testing is implementing through 3 models, that is the waterfall model, agile model and V model. The waterfall model is a model is about sequential testing, or we can say it's a sequential testing requires testers to go through the scripts one by one, including checking the each phases of STLC before moving to the next step. That means each and every steps has been verified before going to the next step. And as we have seen in the previous class, the waterfall model, that's a sequential model. One is completed before the next one. The waterfall model is benefit includes the review process is very easy, persistence of or the testing is linear, and the codes are controlling before the data. In the agile model, this model, the concept of testing is incremental, not sequential. Means each and everything can be repeated many times as seen in the image, and this model emphasizes in a very small components are active and involved in the testing area. Other one is the V model. Just like waterfall model, the V model is a sequential of testing phase where the V stands for verification and validation. And in this model, each steps are held in parallel, corresponding phases of the SDLC. That means when the development has been happening in parallel, the testing will be conducted as seen in the image. So these are the 3 models using to software testing. And there are basically 4 types of software testing that they are we can call unit testing, integration testing, system testing and acceptance testing. In the unit testing, each units of the software will be tested. ഓരോ യൂണിറ്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അതാത് യൂണിറ്റിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈമിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പരിശോധിച്ച് അതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ ബഗ്സ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം ഓരോരോ മോഡ്യൂൾസും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇന്റഗ്രേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗിൽ ഒന്നിലധികം മോഡ്യൂൾസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് മൊത്തമായിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റമായി പെർഫോം ചെയ്ത് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഇൻപുട്സ്, വാലിഡേഷൻസ്, പെർഫോമൻസ്, ലോഡിംഗ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം യൂസർ അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി, അഥവാ UAT, മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം സോഫ്റ്റ്വെയർ മാർക്കറ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദർ ആർ മെനി മോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈപ്സ് ലൈക്ക് ആൽഫ ടെസ്റ്റിംഗ്, ബീറ്റ ടെസ്റ്റിംഗ്. ആൽഫ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ബീറ്റ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ സാമ്പിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെർഷൻ, ഫൈനൽ വെർഷൻ അല്ലാതെ റിലീസ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ബീറ്റ ടെസ്റ്റിംഗ്. അതുപോലെ മാനുവൽ ടെസ്റ്റിംഗ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെസ്റ്റിംഗ്, പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ്, ലോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ്, സാനിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്, സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ്, സെക്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് മൈനർ ആയിട്ടും മേജർ ആയിട്ടും വീണ്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗിന് വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. HP-യുടെ യൂണിഫൈഡ് ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ്, അതുപോലെ IBM-ന്റെ റിലേഷണൽ ഫങ്ഷണൽ ടെസ്റ്റർ,
ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ടെസ്റ്റിംഗ്, അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇന്റൻഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അക്കാമിയുടെ ക്ലൗഡ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഇന്ന് ക്ലൗഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ API ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾസ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ്, ഡെവലപ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ്, ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് കസ്റ്റമറിന് മാർക്കറ്റിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസിംഗിന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 3 രൂപത്തിലാണ്. ഫിസിക്കൽ മീഡിയയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസ് ചെയ്യും. അതാണ് പഴയ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. അപ്പം ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് പുതിയ വെർഷനൊക്കെ ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ ഡ്യൂറേഷൻ, മേ ബി ഇറ്റ് ടേക്സ് സം ഇയേഴ്സ് ടു റിലീസ് ഡിഫറെന്റ് വെർഷൻ. അതിനുശേഷം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വരവോടുകൂടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ്, ബഗ് ഫിക്സിംഗ് എല്ലാം ഇറ്റ് ടേക്സ് സം മന്ത്സ് റദർ ദാൻ ഇയേഴ്സ്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറുകയും, അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലൗഡിൽ അവൈലബിൾ ആകുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു സർവീസ് ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം അതിന്റെ ഫുൾ കൺട്രോളും അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ടീം, ഡെവലപ്മെന്റ് ടീമിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. അവർക്ക് ഓരോരോ സമയത്ത് സമയാനുസൃതമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ പ്രോംപ്റ്റ് ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റും. മുമ്പ് വാട്ടർഫോൾ മോഡൽസ് ഉപയോഗിച്ചു, അതിനുശേഷം വാട്ടർഫോൾസ് ആൻഡ് അജൈൽ മോഡൽസ് ഉപയോഗിച്ചു. ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് അജൈൽ ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് മെത്തേഡാണ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളും ടെസ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് സൈക്കിളും പോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസിംഗും ഒരു മാനേജ്മെന്റും അതിൻ്റെതായ ഡെവലപ്മെന്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെന്റ് ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കി ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെന്റ്സ് അതിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ബിൽഡ് ചെയ്ത്, ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, അതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ടെസ്റ്റിംഗിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത്, അതിൽ ബഗ്സ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത്, ഫൈനൽ വെർഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീമിന് പാസ് ചെയ്ത് അവർ വീണ്ടും അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത്, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റിലീസിംഗ് മെക്കാനിസം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡെവോപ്പ് മെത്തേഡ്. ഡെവോപ്പ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിലീസിംഗ് മെക്കാനിസം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്നാല് ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതേ പാരലി തന്നെ വി മോഡലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസും ടെസ്റ്റിംഗും റിലീസിംഗും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും മോഡിഫൈ ചെയ്യും, ഡിഫറെന്റ് ബിൽഡുകളോ വെർഷൻസോ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അത് വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഒരേ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ പാരലൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസിംഗ്, ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്? അത് മേജർ റിലീസ് ഉണ്ട്, മൈനർ റിലീസ് ഉണ്ട്, എമർജൻസി റിലീസ് ഉണ്ട്. മേജർ റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ മേജർ ഇഷ്യൂ. ഇൻ ദ മേജർ റിലീസ് റിലീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് in the existing functionality of the software. അത് ഒത്തിരി അഡീഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ റിലീസിനാണ് മേജർ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് ഒക്കെ കാര്യമായ ചേഞ്ചസ് തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. മൈനർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സ്മോൾ ബഗ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറക്കുന്നതാണ് മൈനർ റിലീസ്. അതുപോലെ എമർജൻസി റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എമർജൻസി ആകുന്ന ഫിക്സുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എമർജൻസി റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ദ എൻഡ് യൂസർ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ടു യൂസ് ദ സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ വർക്കിംഗിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മേജർ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസിംഗ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ വരുന്ന ചില ഫേസുകളുണ്ട്. പ്രീ ആൽഫ ഫേസസ്, ബീറ്റ ഫേസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ പ്രീ ആൽഫ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം തന്നെ ഒരു പ്രീ ഫൈനലായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രീ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസ് ചെയ്യാം.
അതിനുശേഷം ആൽഫ വെർഷൻസ് റിലീസ് ചെയ്യും. ഈ ആൽഫ വെർഷൻസും ഡെവലപ്മെന്റ് ടീമും എൻഡ് യൂസറും ടെസ്റ്റിംഗ് ടീമും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് റിലീസിംഗ് ആണ്. പിന്നെ അത് ബീറ്റ റിലീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. ആ ബീറ്റ വെർഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈനൽ റിലീസ് അഥവാ റിലീസ് കാൻഡിഡേറ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത്. അതോടുകൂടി ഫൈനൽ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിധം പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ അഥവാ ബഗ്സ് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫൈനൽ വെർഷൻ റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഫൈനൽ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഫൈനൽ റിലീസ് വരുന്നതോടുകൂടി സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയും അത് പബ്ലിക്കില് വൈഡ് യൂസിന് വേണ്ടി ലൈവിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ഗോയിങ് ലൈവ് ദ സിസ്റ്റം. അങ്ങനെ ഫൈനൽ വെർഷൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ആവും. സിസ്റ്റം അനാലിസിസ് എൻഡ് യൂസറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറുടെ റിക്വയർമെന്റ് സ്റ്റഡി നടത്തി അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമർ അക്സെപ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബഗ്സ് എല്ലാം ഫ്രീ ആക്കി അക്സെപ്റ്റൻസും അതിന്റെ പെർഫോമൻസും എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിലീസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഓവറോൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അനാലിസിസ്, സിസ്റ്റം സ്റ്റഡി, analysis, development, testing and releasing. That's the overall topics to be discussed in the 2 classes. And thank you everyone. Thank you very much.